राहगीर बच्ची से टकराई बोलेरो गाड़ी, बच्ची की मौत। वीर रानी बेलवड़ी मल्लम्मा विकास प्राधिकरण के गठन की मांग, बेलवड़ी पूरी तरह रहा बंद। रामदुर्ग पुराने बस स्टैंड के कंट्रोलर पर यात्री द्वारा किया गया हमला। अधिकारियों की लापरवाही, छूने पर मौत की गारंटी। सतीश जारकीहोली इन्होंने कहा कि सवदत्ती से पूर्व सीएम सिद्धरामैया के चुनाव लड़ने पर अभी कुछ नहीं कह सकते। जिले के पूर्व एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी ने बेलगाम के नए एसपी डॉक्टर संजीव पाटिल को कार्यभार सौंपा। डॉक्टर सोनाली सरनोबत इनके जन्मदिन के मौके पर मुफ्त आंखों के चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। धर्मस्थल ग्रामाभिवृद्धि योजना और साईदीप अस्पताल के सहयोग से मुफ्त स्वास्थ्य शिविर। राहगीर बच्ची से टकराई बोलेरो गाड़ी, बच्ची की मौत। बेलगाम जिले के अथनी तहसील के सक्ती गांव में हुआ एक दुखद हादसा। हादसे के बाद इलाज के लिए बच्ची को मिरज के अस्पताल को ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही बच्ची की सांसें रुक गई। बच्ची की पहचान 4 साल की सृष्टि नागेश गस्ती की तौर पर हुई है। अथनी तहसील के कृष्णा कित्तूर गांव की रहने वाली थी मृत बच्ची। मामला अथनी पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। अथनी से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए पीरू नंदेश्वर की रिपोर्ट। वीर रानी बेलवड़ी मल्लम्मा विकास प्राधिकरण के गठन की मांग, बेलवड़ी पूरी तरह रहा बंद। दुनिया में पहली महिला सेना का गठन करने वाली मातृभूमि भूजल की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाली वीर रानी बेलवड़ी मल्लम्मा विकास प्राधिकरण के गठन की मांग के साथ बेलवड़ी को पूरी तरह बंद कर ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सुबह बेलवड़ी श्री वीरभद्रेश्वर देव की पूजा के बाद निकाला गया जुलूस। मल्लम्मा सर्कल में मौजूद मल्लम्मा के पुतले को फूलों की माला डालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बेलहोंगल से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए शिवू जोलत की रिपोर्ट। रामदुर्ग पुराने बस स्टैंड के कंट्रोलर पर यात्री द्वारा किया गया हमला। बेलगाम जिले के रामदुर्ग शहर के पुराने बस स्टैंड के कंट्रोलर के रूम में घुसकर एक यात्री ने किया हमला। बस पूछताछ को लेकर अधिकारी और यात्री के बीच कहासुनी। देखते ही देखते बात कहासुनी से बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। अचानक यात्री ने अधिकारी के रूम में घुसकर मारपीट शुरू की। मौके पर मौजूद लोगों ने और अधिकारियों ने हंगामे पर काबू पाया और मारपीट कर रहे शख्स को एक रूम में कैद किया। बाद में मामले की सूचना रामदुर्ग पुलिस थाने में दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। यात्री को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। रामदुर्ग से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए M.K. यादवाड़ की रिपोर्ट। अधिकारियों की लापरवाही, छूने पर मौत की गारंटी। रामदुर्ग शहर के बीचों बीच मौजूद हुतात्मा चौक में सरकारी अस्पताल के सामने एक लाइट का खंभा मौजूद है, जिसकी लाइट को जलाने और बुझाने के बटन इस डिब्बे में है, जिसका दरवाजा खुला हुआ है। शहर में कई जगह ऐसे बिजली के डिब्बे खुले पड़े हुए हैं। रोजाना इस जगह से हजारों लोग आते जाते हैं, जिनके साथ कई छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं।
अगर किसी बच्चे ने खेलते खेलते इस डिब्बे को छू लिया तो फिर उसकी हालत क्या होगी? इसका जिम्मेदार कौन होगा? गलती से भी कोई इसको छू ले तो उसकी मौत गारंटी है। कोई बड़ा हादसा होने से पहले प्रशासन और इससे जुड़े अधिकारियों को चाहिए कि इस पर गौर करे। रामदुर्ग से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए MK यादवाड़ की रिपोर्ट। सवदत्ती से पूर्व CM सिद्धरामैया के चुनाव लड़ने पर अभी कुछ नहीं कह सकते। बेलगाम DC ऑफिस के करीब मीडिया से बात करते हुए KPCC कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली इन्होंने कहा कि जनवरी के बाद राज्य में परिवर्तन उत्सव शुरू होगा। सवदत्ती में कोई उलझन नहीं, सब क्लियर है। स्थानीय और दूसरों के चुनाव लड़ने पर कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी चुनाव लड़े, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। फिलहाल हम कांग्रेस की जमीन मजबूत कर रहे हैं। जनवरी के बाद कौन मुकाबला करेंगे यह स्पष्ट होगा। जनवरी के बाद राजनीतिक परिस्थिति बदलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार हम सवदत्ती में जीतेंगे। ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪುನರ್ವಸತಿ, ಮನೆ ಪರಿಹಾರ, ಭೂಮಿ ಪರಿಹಾರ. ಹೀಗಾಗಿ DC ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಭಾಳದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3 months ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾರೆ. ಆ ಸಭೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಉದ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಲ್ಲ, ಉದ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಅದು ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಊರುಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳ ದಿನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಸುಮಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ DC ಅವರ 3 monthsಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಿಂದ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಆದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಇದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಕ್ಷದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲದೂ ಪೂಜೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ BJPಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಲಿ ಪೂಜೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ ಇದೆ. ನಾನು ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಅಹಿಂದ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಅಹಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಯಾನರ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ जिले के पूर्व SP लक्ष्मण निम्बर्गी ने बेलगाम के नए SP डॉक्टर संजीव पाटिल को कार्यभार सौंपा। 4 दिन पहले राज्य सरकार ने डॉक्टर संजीव पाटिल को बेलगाम जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर आदेश जारी किया था, जिसके चलते पूर्व SP लक्ष्मण निम्बर्गी ने नए SP डॉक्टर संजीव पाटिल को फूलों का गुलदस्ता देकर अधिकार हस्तांतर किया। कल बेंगलुरु पश्चिम DCP का पद संभालेंगे लक्ष्मण निम्बर्गी। ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2019 ಮತ್ತು 2020 ಪ್ರವಾಹ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2020 ಮತ್ತು 2021 ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ, MLA ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್, MP ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆದಾಗ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 13 ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. 108 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅವು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇವೆ. ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುವು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 3 ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು FIRಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಕೂಡ ವೆಲ್ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ ಥರ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದೇ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸದೃಢ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಂದು ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದ ಜನರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತವೆ. डॉक्टर सोनाली सरनोबत इनके जन्मदिन के मौके पर मुफ्त आँखों के चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। खानापुर शहर के शिव स्मारक भवन में मुफ्त आँखों के चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर सोनाली सरनोबत इन्होंने बात करते हुए कहा कि खानापुर तहसील की जनता की मदद के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया था। इन्होंने इस कैंप में हिस्सा लिए नंदादीप अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया। धर्मस्थल ग्रामाभिवृद्धि योजना और साईदीप अस्पताल के सहयोग से मुफ्त स्वास्थ्य शिविर। जिले के कित्तूर तहसील के हुंसीकट्टी गांव में धर्मस्थल ग्रामाभिवृद्धि योजना और साईदीप अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस मुफ्त स्वास्थ्य शिविर में कई ग्रामीणों ने अपने आँखों का चेकअप करवाया। स्थानीय लोगों द्वारा इनके इस कदम की तारीफ की गई। कित्तूर से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए रुद्रप्पा हुब्बली की रिपोर्ट। ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಆರಿಸ್ತಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 10,000 20,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸುಮಾರು ಒಂದು 11 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಸಾಯಿದೀಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 48 ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿದೀಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದವರು ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಮಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ
ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದಿ, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಇದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ